أتاه منه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن سار على دربه واستنى بسنته ما تعاقب الليل والنهار. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا وكثرة مخافته والرجوع واللجوء إليه والانتباه من يوم العرض عليه، فقد نبهنا جل وعلا إلى ذلك كله في كتابه الكريم، حيث يقول مثلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ويقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الإيمان والتقوى والصلاح والفلاح والفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. أما بعد، نحن في شهر رمضان المبارك نهنئ بعضنا بعضا به، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله شهر خير ويسر وأمن وأمان وبركة وسلم وسلام على كل واحد منا وعلى المسلمين في كل مكان، وأن يجعلنا فيه من أهل التقوى ومن أهل العمل الصالح وممن يزيد فيه ولا ينقص، وممن يأخذ فيه من فضل الله وخيره وبركته وعطائه. رمضان أيها المسلمون شهر الصيام، والصيام شرعا هو الإمساك عن المفترات التي هي شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، مع اصطحاب ذلك بالنية. والصيام ينقسم إلى واجب وهو صيام شهر رمضان، وبعض من الصيام الآخر كصوم الكفارات والنذور. الكفارة ككفارة اليمين، النذر عندما تقطع عهدا مع الله أن تصوم يوما أو يومين أو أكثر إذا ما تحقق لك أمر، فإذا ما صار وجب عليك هذا الصوم زيادة على صيام شهر رمضان. وهناك المستحب، والمستحبات كثيرة في الصوم، من أهمها ما نعلمه جميعا هو 6 من شوال لمن صام رمضان، وصوم عرفة لغير الحاج، وصوم عاشوراء، وغيره من الصيام المستحب. الصيام ذكره الله جل وعلا وهو يتكلم عن العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام، ذكره بلفظ الصيام. من صام يصوم يقال صوما وصياما، فذكره الله بلفظ الصيام فقط، وهذا من بلاغة القرآن لأنه قول الله جل وعلا، فلا نجد لفظ الصوم في القرآن وهو يتكلم عن العبادة. الله جل وعلا وهو يتكلم عن شهر رمضان مثلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهو يتكلم عن الحج والعمرة وما يتعلق بهما في سورة البقرة، يقول: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. لأن الصيام مفهومه هو الإقلاع عن الأكل والشرب والشهوة، فلا تتحقق العبادة إلا بالصيام بهذا المعنى. المعنى الثاني هو الصوم، وهو مكمل لبعضهما، الاثنين مصدران من نفس اللفظ. يتكلم عنه الله في كتابه عندما يتكلم عن السيدة مريم بمعنى الصمت، السكوت. يتكلم عنها فيقول: فكلي في سورة مريم: فكلي واشربي وقري عينا فإما يأتين من البشر أحدا فقولي
إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. في السنة نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل الصوم والصيام، لأنه في حقيقة الأمر لا تكتمل العبادة إلا إذا ما أتم معنى الصيام بالصوم. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث المعروف الذي نعلمه جميعا، وهو يتكلم عن أركان الإسلام الخمس، بني الإسلام على خمس، يقول فيها وصيام رمضان، ويقول فيها وصوم رمضان، الاثنين كاينين. وأحاديث أخرى كثيرة يستعمل فيها صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ أو ذاك. فيقول أهل البلاغة كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا للمسلمين بأنه لا عبادة، لا تكون العبادة إلا بالصيام، ولا تكتمل هذه العبادة حقا إلا بالصوم. يعني إذا أقلعت عن الأكل والشرب والشهوة فأنت من أهل الصيام، فأنت قد حققت هذا الركن فيك. لكن هل لك الأجر كاملا؟ لابد أنك تصطحب مع الإقلاع عملا آخر، وهو أن تقلع مش فقط على الأكل والشرب والشهوة، وإنما تقلع عن كل ما يمكن أن يضيع الصوم من لغو وكلام باطل وتصرف لا يليق ونظرة لا تليق وغيره، فتكمل صيامك الشرعي بصيامك الحقيقي الذي به تكون من أهل الخير والفضل والقبول من الله جل وعلا. Donc nous sommes au tout début du mois de Ramadan. Nous prions Allah Jalla wa Ala pour qu'il en fasse un mois de piété, de foi, de retour à Allah pour chacun d'entre nous. Qu'il en fasse également un mois de prospérité, de paix pour les musulmans là où ils sont. Et qu'il en fasse à ce que tous les humains s'orientent vers Allah Jalla wa Ala, qu'ils trouvent le chemin de la guidance vers la droiture pour aller vers Dieu et vers la bonne vie liée à la connaissance d'Allah Jalla wa Ala. Le mois de Ramadan, c'est le mois du jeûne obligatoire. Dans la vie du musulman, il y a des jeûnes obligatoires, à leur tête le jeûne du mois de Ramadan. Il y a des jeûnes facultatifs complémentaires. Le jeûne de Ramadan est un pilier de l'islam. Allah le Créateur, dans le Saint-Coran, quand il en parle, il utilise le terme « as-siyam ». « Kutiba alaykum as-siyam ». Ô vous les croyants, il vous est prescrit « as-siyam », qu'on peut traduire par le jeûne, comme il a été prescrit pour ceux qui étaient avant vous, afin que vous puissiez atteindre la piété. La'allakum tattaqun. Il utilise le terme as-sawm pour un autre sens. As-sawm wa siyam, nous le disons de façon indifférente. Le Coran donne à chaque mot son sens, parce qu'il est très précis, car c'est la parole divine. As-sawm, il l'utilise par exemple quand il parle de Maryam, qui s'est isolée quand elle a eu la grossesse avec Isa, Jésus alayhi salam, et quand elle était perturbée, que vont dire les gens? Il lui dit Jalla wa Ala, mange et bois, wa qarri aynan, et sois tranquille. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, فإما ترين من البشر أحدا, dis-lui, فقولي, j'ai voué sawman, abstinence, on peut dire également jeûne, au tout miséricordieux. Mais dans quel sens? Ce sawm, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. فلن أكلم اليوم إنسيا. Le sawm dans le sens ici, je ne parle pas, je m'abstiens de parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé les deux termes, as-sawm wa as-siyam. Les commentateurs disent, Allah nous a prescrit l'obligation, le pilier,
Le jeûne, se doit être par je m'arrête de boire, de manger et de répondre à mon instinct charnel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu spécifier en disant que as-sawm n'a de sens. On atteint la piété véritablement, dont Allah parle dans le verset, que si on l'accompagne par l'abstinence de tout ce qui peut écorcher le chemin vers Allah Jalla wa Ala. C'est-à-dire, on s'abstient pas seulement de manger, de boire et de répondre à ses instincts, mais de faire attention à sa parole, à son regard, à son attitude, à sa pensée, à son comportement. On essaye d'être dans une marche vers Allah Jalla wa Ala, plus contrôlé pendant le mois de Ramadan, pendant le jeûne, que quand on l'est en dehors du mois de Ramadan et du jeûne. On essaye d'y être tout le temps, mais on se relâche naturellement dans la vie. Dans le mois de Ramadan, on est dans as-sawm, dans le sens je m'abstiens de ce qui est naturellement connu par nous tous, mais au-delà, je me maîtrise dans tout comportement, dans tout geste, dans toute attitude. Et parce que c'est à moi d'avancer vers le Seigneur Jalla wa Ala, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam كان يدعو الله أن يكون من أهل رمضان. كان يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait Dieu, il faisait des duas pour qu'il puisse vivre le mois de Ramadan. On verra si on a le temps à la fin. Pourquoi? Nous le devinons tous, mais on essaiera de nous y arrêter un peu plus. Il en faisait la bonne annonce aux musulmans. كان يبشر به المسلمين. كان يقول لهم حتى يفرحوا حتى يعلموا ما في رمضان من خير. يقول لهم إن في الجنة بابا يقال له الريان. Au paradis, il y a une porte qui s'appelle Rayyan. يدخل منه الصائمون يوم القيامة, par lequel pénètrent les jeûneurs. لا يدخل منه أحد غيرهم. Aucune autre personne, à part les jeûneurs, ne peut y pénétrer, y passer. يقال, il sera appelé, il sera dit, أين الصائمون, où sont les jeûneurs? فيقومون, ils se lèvent de parmi la créature qui attend dans ce moment fatidique, difficile, où chacun est dans l'attente emplie de peur, de crainte, car c'est le moment, c'est le jour absolu, c'est le jour définitif, c'est le jour pendant lequel on va être d'un côté ou de l'autre. Tout le monde est dans une attente qui va donner la mesure de sa vie et de son au-delà. Et à ce moment-là, nous dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم. Il insiste, يؤكد فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري. Il nous dit donc de cette porte qui sera grande ouverte qu'on appelle, les jeûneurs se lèvent et ils y passent. Tous, ils entrent par cette porte et une fois qu'ils sont entrés, cette porte est fermée et plus personne n'y entre. C'est la porte réservée. يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشهر الكريم. يا اخوانكم واقفين الله يخليكم. Avancez, il y a beaucoup d'espace. Serrez-vous, Allah يبارك فيكم. Ne laissez pas d'espace. Mettez vos genoux dans le dos de celui qui est devant Allah. Il ne va pas s'inquiéter, il ne va pas vous dire quoi que ce soit. Serrez-vous autant que possible. Serrez-vous pour laisser un peu de place aux autres. Allah يخليكم. زيد. Avance. Avance sur les yeux. يبشر صلى الله عليه وسلم أيضا المسلمين فيقول لهم ولنا جميعا إذا كانت أول ليلة من رمضان. Il nous annonce la bonne nouvelle
il nous dit soyez heureux d'avoir atteint ce moment particulier. Il nous dit quand c'est la première nuit du mois de Ramadan. إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. Toutes les portes du paradis seront grandes ouvertes. فتحت بالمبالغة. Elles ne seront pas ouvertes, elles seront totalement, grandement, absolument ouvertes. Aucune porte ne restera fermée. وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب. Et les portes de l'enfer sont fermées, bloquées, obstruées totalement. Aucune ne sera ouverte. وصفدت الشياطين. Les anges, les diables sont enchaînés. Satan est enchaîné. وينادي مناد ربي حل باب الجنة وشد باب النار وحيد عليك الشيطان. اش بقى كان طريق الخير، بقى نفسك يغلبها شوية تكون من أهل الفضل والخير والفلاح. Les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer sont fermées. Satan, Shaitan, il est enchaîné, il est loin, il ne peut pas t'approcher. Et tu es dans un moment de miséricorde totale. وَيُنَادِي مُنَادٍ, et un appel se lance. يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ. Celui qui veut du bien, c'est ton moment. علاش؟ ما كاينش شكون يعطلك، الشيطان مشى. يا باغي الخير, toi qui veux du bien, vas-y avance. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. Et si tu es un mauvais, c'est pas ton moment, c'est pas ton endroit. وَلِلَّهِ, pendant ce jour-là, chaque nuit, وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. أخرجه البخاري ومسلم. Et Allah Jalla wa Ala prend de parmi vous 1, 10 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, Allah. Peut-être même, j'étais au maximum en disant 100 millions, peut-être des milliards. Rabbi hu li ya'raf. كل ليلة ربي يسمي ناس عتقاء من النار. هذا صافي يتسجلوا راه من أهل الجنة. Chaque nuit, il y a un nombre que seul le Créateur connaît qui seront inscrits comme étant des sauvés. Ils seront dans le paradis. من بشائر رسول الله لنا. Ce sont les annonces de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous dire c'est un mois exceptionnel, c'est un mois béni. C'est pour cela qu'il l'attendait, c'est pour ça qu'il priait pour en faire partie. يبشر المسلمين يبشرنا معاهم. يقول لنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصيام والقيام, le jeûne et la prière qui nous fatigue un peu le soir, la prière de la nuit. الصيام, le jeûne, والقيام, la prière de la nuit. يشفعان للعبد يوم القيامة, intercède à chacun d'entre nous le jour du jugement dernier. يقول الصيام, le jeûne, il dit أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. Il dit Wallah, je l'ai empêché pour me respecter, il a été amené à s'empêcher de manger et de boire évidemment et de répondre à ses pulsions, à ses instincts. Il s'est contrôlé, il s'est plié à ta demande, à ton ordre. Il a respecté mes prescriptions, ceux du jeûne ou celles du jeûne. فشفعني فيه, face à ce que par ce jeûne il soit parmi les gens du paradis. الصيام والقرآن, قلت لكم القيام, الصيام والقرآن, القيام بالقرآن. الصيام والقرآن, يقول ويقول القرآن منعته النوم بالليل. Et le Coran, il dit, parce qu'il lisait le Coran, parce qu'il priait le soir, il dit je l'ai empêché de dormir la nuit.
فشفعني فيه, face à ce que, pour le temps qu'il passait à lire le Coran, à prier, il soit parmi les gens du paradis. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, fayashfa'ani. Donc Allah fasse à ce qu'il intercède, à ce que, à cause ou grâce à son jeûne et grâce à s'éveiller et ses lectures du Coran, il est parmi les gens du paradis. Wa hadith al-bashair ou al-bushra bi Ramadan kathira jiddan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a tellement de hadiths qui nous disent réveillez-vous, faites attention, mesurez le moment dans lequel vous êtes, ne faites pas passer ces moments-là comme si c'était des moments lambda quelconques. Ce sont des moments exceptionnels, profitez-en. Essayez d'être parmi les gens du jeûne. لهذا ربنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, car c'est le mois qui nous amène, qui nous pousse, qui nous entraîne vers la piété. Et la piété, c'est la reconnaissance d'Allah Jalla wa Ala, la crainte d'Allah, la recherche d'aller vers lui, la protection contre tout ce qui amène la colère d'Allah Jalla wa Ala par le bien. هذا الشهر أيها الإخوة شهر مبارك كريم, يجب أن لا نكون فيه من أهل الجوع والعطش فقط, وإنما نصحب الامتناع عن الأكل والشرب, نصحبهم بأن نسير فيه إلى الله, وذلك بأن نبتعد عن كل ما يبعدنا عن الله جل وعلا. نبهنا كما يبشرنا صلى الله عليه وسلم, ينبهنا tout comme il nous annonce la bonne nouvelle صلى الله عليه وسلم, il nous met en garde en disant كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. Combien de jeûneurs ne récoltent de son jeûne que la soif et la faim, ou la faim et la soif. علاش? Parce qu'il passe son temps avec les yeux qui galopent à droite à gauche, avec la langue qui fourche dans tous les sens, avec le comportement qui se continue dans la déviation, avec une nefs qui prend le dessus. Donc il est dans l'état de jeûne, d'abstinence de manger ou boire, mais il n'est pas en état de contrôle. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الصالح وصحبه والولاء والتوفيق والاعتصام إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Pour continuer, juste un hadith dans ce sens-là. جاء في حديث يرويه ابن ماجه وصححه أهل العلم عن طلحة ابن عبيد الله, un compagnon. Ce compagnon raconte, il dit, il y avait deux hommes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا. Deux hommes étaient venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont convertis en même temps. Ils s'étaient assis tous les deux devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils s'étaient convertis tous les deux. وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه. L'un des deux était plus vaillant, il était plus en avant au service de l'islam. C'était quelqu'un qui pratiquait, qui paraissait pratiquer plus que l'autre. فغزا المجتهد منهما فاستشهد. Et celui-là, celui qui était plus vaillant, il est parti dans une bataille, il est décédé, shahid fi sabilillah, en martyr. ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. Et l'autre est resté vivant une année après lui, puis il est décédé. يقول طلحة, c'est lui qui nous récite cela, هذا الحديث, يقول فرأيت فيما يرى النائم. J'ai vu en rêve كأني عند باب الجنة, comme si j'étais à la porte du paradis. Il voulait entrer, comme si j'étais à la porte pour entrer dans le paradis. هو ثم, alors qu'il était là, إذا أنا بهما وقد خارج من الجنة. J'ai vu quelqu'un sortir et c'était celui qui est décédé le dernier, celui qui n'était pas le plus vaillant. Il est sorti
فأذن للذي استشهد أو استشهد ثم رجع, et il a autorisé, il a pris l'autre par la main et il l'a amené à entrer dans le paradis avec lui. يقول هما دايزين داخلين, alors qu'il est entré, ils m'ont dit ارجع فإنه لم يأن لك بعد, reviens, c'est pas maintenant ton moment. فاق النعاس, il s'est réveillé. فأصبح طلحة يحدث به الناس. Il a raconté ça aux gens, tout simplement, en moment de joie, parce qu'il était à la porte du paradis, mais il était étonné, autant que ceux qui entendaient l'histoire. عجبوا علاش كيفاش السيد هذاك اللي استشهد في سبيل الله لبرا والآخر دخلوه. Comment cela se fait-il que celui qui était décédé en martyr était dehors et c'est l'autre qui l'a entraîné, qui l'a amené, qui l'a pris par la main. هما يتحدثوا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أي شيء تعجبون, qu'est-ce qui vous étonne? قالوا يا رسول الله هذا كان أشد اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله. Ils lui ont dit comment cela se fait-il? Il était plus vaillant, il était plus pratiquant, il était plus présent, et c'est l'autre qui l'a entraîné, qui l'a amené à entrer avec lui, il l'a précédé. فقال صلى الله عليه وسلم, هذا اللي يعنينا باش نتبعوا له يا اخواننا, انه كاين ناس يكبر ويقول كبرت وعييت يا ربي اديني, انسان ما يقولش هذا, يدعى الله باش يعاونوا عليه يكون من اهل الخير, من اهل الايمان, ولا مريض ولا كذا يتعب من هذه الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث هذا بعده سنة, n'a-t-il pas vécu une année de plus? قالوا بلى, bien sûr. قال لهم وأدرك رمضان فصامه, قالوا بلى, et il a atteint le mois de Ramadan, il l'a jeûné, ils ont dit oui. وصلى كذا وكذا سجدة في السنة, قالوا بلى, et il a prié tant et tant de prières pendant cette année, ils ont dit oui. فقال صلى الله عليه وسلم فما بينهما, ce qu'il y a entre les deux, أبعد ما بين السماء والأرض. يعني pour cette année, pour ce jeûne qu'il a eu de plus, pour ces prières qu'il a eu de plus, Allahu a'lam, quel étage il a eu dans le paradis par la volonté d'Allah Jalla wa Ala. رواه ابن ماجه والإمام أحمد وصححه الألباني. Pour la vie d'une année, pour les actions obligatoires d'une année, dans le jeûne qu'il a cité en premier, sallallahu alayhi wa sallam, il a obtenu une place particulière auprès d'Allah Jalla wa Ala. Donc profitons de cela, profitons pour nous contrôler, pour faire attention à nous-mêmes, pour ne pas perdre les bienfaits du jeûne. Profitons-en également pour essayer de faire un peu de ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan. Et parmi les caractéristiques fondamentales qu'il avait pendant le mois de Ramadan, c'est qu'il était dans une générosité absolue, totale. Il donnait tout. Il ne pouvait pas accepter que quelqu'un restait dans le besoin. Et comme ça étaient les compagnons l'apprenant de lui sallallahu alayhi wa sallam. حتى أنه أحد الصحابة يروى عنه, يعني compagnon raconte كان لا يعطي السائل كسرة خبز. الكسرة هي القطعة من الخبز. Ce compagnon, il donnait jamais un morceau de pain. Il donnait le pain complet. ولا يعطي شيئا مكسورا ولا ثوبا مرقعا. Il donnait pas un bout de quelque chose, ou quelque chose dont il manque un bout, ou quelque chose qui est de mal fichu, ou un vêtement qui est cousu. ايش كان يقول هذا الصحابي؟ يقول استحي, j'ai honte, j'aurais honte, أن تقرأ صحيفتي, que ma page, que mon livre sera lu devant le Seigneur le jour du jugement dernier, أن تقرأ صحيفتي على الله وفيها أشياء مكسرة أو مرقعة. Je ne veux pas que devant Dieu on présente comme bonnes actions de ce que j'ai fait des bouts de quelque chose, des choses de travers, des choses qui manquent. Je veux être parmi ceux qui ont donné le mieux de ce qu'ils peuvent. Pourquoi?
Parce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'atteindrez la bonté véritable que quand vous donnez, vous dépensez, vous aidez par ce qui vous est cher, par ce à quoi vous tenez. Pendant ce mois, comme sallallahu alayhi wa sallam, il donne tout. Donc essayons d'être ainsi. Pour la mosquée, on va faire une collecte pour la mosquée. Pour des frères et sœurs qui vont venir faire des collectes les vendredis, des fois le samedi, le Secours islamique, le CBSP pour la Palestine, une association qui s'appelle pour une Syrie libre, pour aider nos frères syriens, et ainsi de suite, pour essayer d'être au service des musulmans. Remplissez autant que vous pouvez vos poches, les vendredis, les samedis, les dimanches, pour aider. On va faire des collectes pendant le vendredi, mais également le soir, tarawih. Donnez. كان يعطي صلى الله عليه وسلم عطاء من لا يخشى الفقر. Il donnait comme quelqu'un qui ne craint jamais la pauvreté, parce qu'il était rassuré que tout est entre les mains d'Allah Jalla wa Ala. Notre subsistance est entre les mains du Seigneur. Il y a des frères et des sœurs qui rompent le jeûne ici. Essayez de participer. Il y avait hier, on m'a dit, plus de 80 personnes qui ont rompu le jeûne à la mosquée. C'est bien. Ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Mais participons tous, profitons de cela pour donner, pour participer. Bref, profitons de ce mois pour être dans l'abstinence, pour être dans le contrôle de soi, pour être dans le don et la générosité, si on veut obtenir le don d'Allah Jalla wa Ala et sa satisfaction. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله